ओम शांति 17 मार्च 2026 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुमे माने सच्चा सच्चा सत्य पितांक ठारू सत्य कथा शुणी नररु नारायण हेउछ। तुमको 21 जन्म पाई बेहद्र पितांक ठारू वर्षा अर्थात पैतृक संपत्ति मिली जाउछि। तुमे माने सच्चा सच्चा सत्य पितांक ठारू सत्य कथा शुणी नररु नारायण हेउछ। तुमको 21 जन्म पाई बेहद्र पितांक ठारू वर्षा अर्थात पैतृक संपत्ति मिली जाउछि। प्रश्न बाबांकर केउ आज्ञा को पालन करुथिबा संतान माने ही पारस बुद्धि होइथांती। बाबांकर केउ आज्ञा को पालन करुथिबा संतान माने ही पारस बुद्धि होइथांती। उत्तर बाबांकर आज्ञा हेला देहर सबु संबंध को भूली बाबांको एवं राजत्व को मने पकाओ। एहा ही हेउछि सद्गति पाई सद्गुरुंकर श्रीमत। जेउ माने एही श्रीमत को पालन करुछंती अर्थात देही अभिमानी हेउछंती सही माने ही पारस बुद्धि होई जाउछंती। गीत आज अंधेरे में हम इंसान। ओम शांति। एहा कलिजुगी दुनिया सबु आत्मा अंधकार रे अछंती। जेबे भारत स्वर्ग थिला एही भारत प्रकाश रे थिला। एही भारतवासी जे माने एबे निजको हिंदू कहउछंती असल रे माने देवी देवता धर्मर थिले। भारतवासी स्वर्गवासी थिले। जेतेबेले कोनोसी धर्म नथिला एक आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला। स्वर्ग वैकुंठ बहिस्थ हेभेन ए सबु भारतर नाम थिला। भारत प्राचीन पवित्र भूमि बहुत बहुत धनवान थिला। एबे भारत कांगाल होई जाइछि काहेकि ना एबे कलिजुग अटे। ताहा सत्य जुग थिला। तेबे तुमे सबु हेलो भारतवासी। तुमे जानिछ आमे एबे अंधकार रे अछु। जेतेबेले स्वर्ग रे थिलु प्रकाश रे थिलु। स्वर्गर राजराजेश्वर राजराजेश्वरी लक्ष्मी नारायण थिले। ताको सुख धाम कुहा जाउथिला। नुआ नुआ आत्मा आसुथिबारु बाबा पुनर्बार बुझाउछंती। बाबांक ठारु ही तुमको स्वर्गर संपत्ति नेबाकु हेबो जाहाकु जीवन मुक्ति कुहा जाउछि। एबे समस्ते जीवन बंधन रे अछंती। विशेष भावरे भारत एवं साधारण भावे सारा दुनिया रावणर जेल शोक बाटिकारे अछंती। एपरि नुहे जे रावण केवल लंकारे थिला और राम भारतरे थिले एवं से आसी सीता चोराई नेले। ए सबु काल्पनिक कथा। गीता हेला मुख्य सर्वशास्त्र मध्यरे शिरोमणि भगवान को द्वारा सुना जाइथिबा श्रीमद् भगवत गीता। मनुष्य तो कहार सद्गति करि पारिबे नाही। सत्य जुगरे जीवन मुक्त देवी देवता माने थिले जेउ माने एही संपत्ति कली जुगर शेष समय रे पाइथिले। भारतवासी को एक कथा जणा नथिला ना एहा कोनोसी शास्त्र रे अछि। शास्त्र तो हेउछि भक्ति मार्ग पाई। से सबु भक्ति मार्गर कथा। सद्गति मार्गर ज्ञान मनुष्यंक पाखरे नाही। बाबा कहउछंती मनुष्य मनुष्यर गुरु होई परिबे नाही। गुरु काहाको सद्गति देई परिबे नाही। भक्ति मार्गर गुरु कुहंती भक्ति कर दान पुण्य कर। भक्ति द्वापररु चली आसुछि। सत्य जुग त्रेतारे ज्ञानर प्रारब्ध रहिछि। एपरि नुहे सेबे ठारु एही ज्ञान प्रचलित होई आसुछि। एबे धन संपत्ति जहाँकि भारतवासींक पाखरे थिला ताहा बाबांक ठारु संगमरे मिलिथिला जहा पुणी एबे तुमको मिलुछि। भारतवासी नर्कवासी महान दुखी होई जाउथिबारु डाकुछंती हे पतित पावन दुख हर्ता सुख कर्ता। काहार दुख हर्ता समस्तंकर। काहेकि ना स्वतंत्र भावरे भारतरे एवं साधारण भावे सारा दुनिया रे पांच विकार रहिछि। बाबा हेउछंती पतित पावन। बाबा कहउछंती मु कल्प कल्प कल्पर संगम रे आसुछि एवं समस्तंकर सद्गति दाता हेउछि।
ଅବଳା, ଅହଲ୍ୟା, ଗଣିକା ଓ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଏହା ତ ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଭାରତବାସୀ ଏହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ। ପତିତ ଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡ, ପାବନ ଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡ। ଭାରତ ପାବନ ଖଣ୍ଡ ଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଡିନାୟଷ୍ଟି ଥିଲା। ଏହି ଭାରତ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଖଣ୍ଡ, ଯାହା କେବେ ବିନାଶ ହେଉନାହିଁ। ଏହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ନଥିଲା। ସେ ସବୁ ପରେ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି କଳ୍ପ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନା କଳ୍ପ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ହୋଇଥାଏ, ନା ସତ୍ୟଯୁଗ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ହୋଇଥାଏ। କଳ୍ପର ଆୟୁଷ 5000 ବର୍ଷ। ଏମାନେ ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ କୁକୁର, ବିଲେଇ ଆଦି କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଲଗା। 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାତି ରହିଛି, ସେଥିରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିର। ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲ। ଭାରତବାସୀ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବିଲକୁଲ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ସଙ୍ଗମରେ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୁଃଖ ଧାମ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ସୁଖ ଧାମରେ ଅଭିନୟ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲ। ପୁଣି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମର ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଉଛ। ସତୋରୁ ରଜୋ, ରଜୋରୁ ତମ ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପରି ଧନବାନ, ସଦା ସୁଖୀ, ସଦା ସୁସ୍ଥ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭାରତ କେତେ ସାହୁକାର ଥିଲା। ହୀରା ନୀଳାତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ସଦୃଶ ଥିଲା। ଏବେ ସେଥିରୁ ଯେତେକ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ମୃତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ କେତେ ସାହୁକାର କରାଇଥିଲି। ତୁମେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲ। ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା। ଏମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଏକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଅଥବା ପ୍ରଭୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଉନାହିଁ ଯେ ସେ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦ୍ର ପିତା। ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ ବାବା କେବେ ଆସିଥିଲେ ତାହା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଲୌହ ଯୁଗୀ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପାରସନାଥ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥରନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନାଥ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ରାଜାରାଣୀ ତ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଦୈବୀ ରାଜସ୍ଥାନ ଥିଲା, ପୁଣି ଆସୁରୀ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଖେଳ। ତାହା ହେଉଛି ହଦ୍ର ଡ୍ରାମା। ଏହା ବେହଦ୍ର ଡ୍ରାମା। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ ଆଦିରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ, ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାରତରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିବା ସମୟରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ ଥିଲେ। ବାବା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଥିଲା। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଅଧୋପତିତ ହେଲେ। ବାବା ବସି ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ତୁମର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଜଣଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ, ନା ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଆଦି ଅଛି। ଭାରତବାସୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗର ଆୟୁଷ ଲମ୍ବା କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ସଦ୍ଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ପତିତଙ୍କର ପାବନକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ଏହା ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡ। ସତ୍ୟପିତା ସତ୍ୟଖଣ୍ଡର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା କରି ଆସିଲେ, ଜଣଙ୍କର ହେଲେ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି, ହେଭେନଲି ଗଡ୍ ଫାଦର।
ବେହଦ୍ର ସୁଖଦାତା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁଖ ଥିଲା, ତାହା କିପରି ଏବଂ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ନର୍କବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କଲେ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦେବତା କରାଇଲେ। ଏହା ତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛ। ପୁଣି ତୁମକୁ ପତିତ କିଏ କରୁଛି? ଏହି ରାବଣ। ମନୁଷ୍ୟ କହିଦେଉଛନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଈଶ୍ୱର ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଉଛି। ଅଧାକଳ୍ପ ପୁଣି ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ସେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛ। ଏହା ତୁମର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। ତୁମେ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଆସିଛ। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସତ୍ୟ କଥା ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛ। ଏହା ଜ୍ଞାନ, ତାହା ଭକ୍ତି। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିତା ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଶିବ ବାବା ତ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା। ଆତ୍ମାମାନେ ପରମଧାମରୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଖେଳ ଅଟେ। ଆତ୍ମାରେ ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ରହିଥାଏ। ସେହି ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯିଏ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱମ୍। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାବଣର ଦୁନିଆ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯିଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହିଁ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟହ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରିବା ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ହେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ହେ ଆତ୍ମାଗଣ ଏକ ବାବା ଓ ରାଜତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଅ। ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ଏକ ସଦ୍ଗୁରୁ ବିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅନ୍ୟ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭାରତବାସୀ ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲ। ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଲଗ ରହେ ବହୁକାଳ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଆସିଛ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେଉଛି। ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ବୃକ୍ଷ କିପରି ଘୁରୁଛି ତାହା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଧାରଣା କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ। ଆତ୍ମା ଧାରଣ କରୁଛି। ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଓ ପାପ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ହିଁ ହେଉଛି। ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ 84ତମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ତୁମେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ୍ତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ଗୁରୁ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏବେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବାର ନାହିଁ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ। ମୋତେ ହିଁ କହନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଶିବ ବାବା। ଏବେ ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି। ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସିଏ ପିତା। ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ। କାହିଁକିନା ସେ ଅମର। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କଠାରେ ଅଭିନୟ ଭରି ରହିଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାରା ବୃକ୍ଷର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ତୁମଠାରେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ବୀଜରୁ ବୃକ୍ଷ କିପରି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି। ବୃକ୍ଷ ବଢ଼ିବାରେ ତ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ବୀଜ ରୂପ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସାରା ବୃକ୍ଷ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଦେଖ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ମୂଳଦୁଆ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଲୋପ ହୋଇଗଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏକ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରି ବାକି ସବୁ ଧର୍ମର ବିନାଶ କରି ଦେଉଛନ୍ତି।
ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆସିଛ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ। ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ, ଏହାର ସମାପ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ। ମୂଳ ବତନର ବାସିନ୍ଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା। ତାଙ୍କର ମହିମା ରହିଛି। ବାବା ନ ଆସିଲେ କିଏ ପବିତ୍ର କରାଇବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଇସଲାମୀ ଆଦି ଯେକୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମନୁଷ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ନର୍କରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମିଳୁଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସୁଖ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କହନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ନର୍କରେ ଥିଲେ ନା। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ତୁମ ମୁଖରେ ଗୋଲାପ। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନର୍କର ଆସୁରୀ ବୈଭବ କାହିଁକି ଖୁଆଉଛ? ପିତ୍ର ଆଦି ଖୁଆଇଥାନ୍ତି ନା। ବଙ୍ଗଳାରେ ମାଛ, ଅଣ୍ଡା ଆଦି ଖୁଆଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଖାଇବାର କି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? କେହି ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ 84 ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ମେହନତ ରହିଛି। ରାମ ରାମ ଜପିବା ବେଳେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଥାଏ। ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଆଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ ଦେବତା କି? ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଓ ଜ୍ଞାନ ତାରକା ଆଦି ଏଇଠିକାର ମହିମା ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ଅନ୍ତିମ 84ତମ ଜନ୍ମରେ କୌଣସି ବି ପାପକର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବାର ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଅନ୍ତିମ 84ତମ ଜନ୍ମରେ କୌଣସି ବି ପାପକର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବାର ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ବା ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ବା ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ଠାରୁ, ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ବା ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଯଦି ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳଙ୍କାରୀ ରୂପ ହୋଇ ରୁହ। ଯେଉଁମାନେ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଦାସର୍ବଦା ସଜବାଜ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଷ୍ଣୁବଂଶୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ତମୋଗୁଣୀ ସଂସ୍କାର ବା ସଂକଳ୍ପ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଥବା ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁ ବା ବୈଭବ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ସହଜରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କାରଣେ ଅକାରଣେ ମଧ୍ୟ କେହି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ କର୍ମରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସାଧନ ଅଟେ। ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ କର୍ମରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସାଧନ ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ।
ଯେପରି ଦୁଇ ଜଣ ମିତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କେହି ଏମାନଙ୍କର ଗ୍ଲାନି କରିବା ବାଲା ଆସିଯାଏ, ତେବେ ଏମାନେ ତା'ର ଭାବକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଳି ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଏକମତ ବାଲା ସଂଗଠନ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି କେହି କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବା ଭଳି କଥା ଶୁଣାଉଛି, ତେବେ ତା କଥାରେ କଥା ନ ମିଶାଇ ଶୁଣାଇବା ବାଲାର ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ଭାବନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।